पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेसु। आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीणक मतरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता अपनी मरिया आंबे माने पापी आंबान निमंते वर्तमान आंबान मरण समय रे निवेदना करो। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मु आपण मान समस्त दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ डिसेम्बर मास 28 तारिख रविवार दिन। आज पवित्र परिवार पर्व। आज सुमाचार माथिली सुमाचार 2 अध्याय 13 रु 15 एवं 19 रु 23 पद पर्यंत आमे शुणिबा। सेमाने फेरिबा परे प्रभुंकर जड़े दूत स्वप्न रे जोसेफ को दर्शन दे कहले, उठ शिशु और तांगर माता को नहीं मिस्र देश को पलायन कर एवं मु तुमको आदेश न देवा पर्यंत सही ठारे रुह, कारण शिशुर विनाश करने निमंते हेरोद तांकु अन्वेषण करने को जाउची। जोसेफ निद्रारू उठी शिशु और तांगर माता को नहीं रात्रि रे मिस्र देश को चली गले एवं हेरोदंकर मृत्यु पर्यंत सेठारे रोइले। यही भाव रे प्रवक्तांकर द्वारा प्रभुंकर कहिथिवा यही वाक्य सफल हैला, मिस्र देशरू मु मोर पुत्रंकु आह्वान करियोछि। हेरोदंकर मृत्यु परे प्रभुंकर जड़े दूत जोसेफंकु स्वप्न रे देखा देले एवं कहले, उठ शिशु एवं तांकर माता को नहीं इस्राएल देशरू फेरी जाओ, कारण जो माने शिशुर विनाश करने को चाहूले से माने मृत। तहु से उठी शिशु और तांकर माता को नहीं इस्राएल देश को चली गले। हेरोदंकर स्थान रे तांकर पुत्र आर्केलाउस जूदेयार राजत्व करिथिवा जानी पारी जोसेफ से स्थान को फेरी जीवा पाई भय कले, किंतु स्वप्न रे सतर्कवाणी पाइबा परे से गालीली प्रदेश को गले। सेठारे से नाजरत नामक सहर रे बास कले। यही रूपे प्रवक्ता मानकर कथित उक्ति सार्थक हैला, से नाजरेतीय बोली परिचित हेबे। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हेउ। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज हूँ पवित्र परिवार पर्व। आओ साधारण परिवार गुड़िक साधारण आमर परिवार गुड़िक वृद्ध लोक मैंने रहती। आओ सेहीपरि मध्यवयस्कर बापा माँ मैंने रहती। सेहीपरि पिला छुआ मैंने कम बयसर पुओ झील मैंने बास करुअछंती। आओ यही बापा माँ सबू थिबा जेजेमा जेजेबापा आई अजा ए सबू थिबा घर को परिवार बोलिकी आमे कहूचु। आजिर प्रथम पठन रे आमे शुणिबा सिराकंकर ग्रंथरु आउ सेही लेखक आंब मान को कहउछंती जे कीपरि कम बयसर पुओ माने पुओ झियो माने सेमानंकर पितामातांकर वयस्क लोक मानकर वयस्क पितामातांकर जत्न नेबार अछि सेही विषय रे कहउछंती। आउ सेही पठन रे जेउ माने पितामाता बा परिवार वयस्क व्यक्ति मानकर जत्न नियंती सेमानंको जत्न नियंती सेमानंको 5टा आशीर्वाद विषय रे कुहा जायछि। आओ आमे विषय करी गोटे विषय बाइबल रे आज्ञा पालन विषय कुहा जायछि। ईश्वरंगर आज्ञा माने पितामाता को सम्मान करो ताले तुम्हें दीर्घजीवी पाइबो दीर्घायु पाइबो बोलिकी लेखा अछि। आओ अन्य कोनोसी ईश्वरंकर आज्ञा पालन कले यही प्रकार अनुग्रह जड़ित होई नाही। तेणुकरी आमे पितामाता को सम्मान करी समांकर जत्न नेबा बहुत गोटे अनुग्रहर विषय। आओ आजिर प्रथम पठने कहथिबा सबुठारु प्रथम अनुग्रह होची जदि तुम वयस्क लोकर
ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ ତାହା ତୁମର ପାପ ପରିହାର ପାଇ କାମ ଦେବ। ପାପ ପରିହାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ପାପର ପରିହାର କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଛି, ଯିଏ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ତାର ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେକ ପିଲାମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାରୁ ପରିବାରରେ ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆମର ବୟସ୍କ ମା ବାପା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ଭଲରେ ନେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେହିପରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ କେତେକ ବିଷୟ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ମାନେ କେତେ ବିଷୟ ଆମେ ସେବା କରିବାର ଅଛି, ସେହିପରି କେତେ ବିଷୟ ଆମେ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୟସ୍କ କାଳରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 60-70 ବୟସର ବାପା ମା ଗୋଟେ ଛୁଆ ପରି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କମ୍ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗିକି ଆଉ ଗାଳି କରିକି ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଅବଜ୍ଞା କରିବା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅବହେଳା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧପତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଏସବୁର ଯତ୍ନ ଆମେମାନେ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଜ୍ଞାନ ଦେଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ନାହିଁକି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ, ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହେଜ୍ଞାନ ଦେଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସ୍ନେହ କରି ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପରିବାରର ଚିହ୍ନ। ଆମର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ପରିବାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେଇ ପରିବାରକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ପରିବାର ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ପରିବାରର ପୁନାଦି ହେବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେବାର ଅଛି ଆମର ପରିବାରର ପୁନାଦି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରର ପୁନାଦି। ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳେ ହିଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନମୁନା ଆମର ଥିବାର ଅଛି। ଉପବାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏସବୁ। ସେହିପରି
କେତେକ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଅନୁକମ୍ପା, ଦୟା, ଉଦାରତା, ନମ୍ରତା, ସୁଶୀଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧୁ ପାଉଳ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସହନଶୀଳ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ କେହି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ସହିବାର ଅଛି, କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରେମ ଆମର ଥିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପରିବାରକୁ ବୁନାଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର ଆଉ ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ଆଉ ଆମର ପରିବାରରେ ଏତେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଆମର ପରିବାର ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଆଉ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ତୁମର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱର ଭାବରେ ରହୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କିଣି ଦେବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମୁନା ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ବୋଲିକି ଯୋହାନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15:3 କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା, ଆମର ଶରୀର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା, ଆମର ପରିବାର ଘର ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଥିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଆମର ପରିବାରକୁ ଈଶ୍ୱର ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନର ଏବଂ ନାରୀ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିବାର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ବୋଲିକି ଆମେ ମାନି ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ ସାଧୁ ପାଉଳ କହନ୍ତି ପତିମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୁଅ, ମାନେ ସବମିସିଭ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ରଖିବା, ଗୋଟେ ଦାସୀ ପରି ରଖିବା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ପତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରେମ ଯେ କରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହା ମାନେ ସ୍ନେହ କରିବା ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୁଅ ବୋଲିକି ସାଧୁ ପାଉଳ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ପରିବାରର ହୃଦୟ। ତେଣୁକରି ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଆମେ ପବିତ୍ର ପରିବାରରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ସେ ବିମଳ ଗର୍ଭ ସମ୍ବୁଦା ପବିତ୍ରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆକା ଈଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ, ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ 2 ଥର ଶୁଣିଲୁ, ପିଲାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯାଅ, ପିଲାକୁ ମାଆକୁ ନେଇକି ତୁମେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସ। ସବୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ପରିବାରର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆହେଉଛି। ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଛି ବୋଲିକି ଆଜିର ସୁସମାଚାରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକି ପ୍ରେମ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଧୁ ପାଉଳ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ପବିତ୍ର ପରିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ପରିବାର ପବିତ୍ର ହେଲା ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ସେ ପରିବାରରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ସେଇ ପରିବାରର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
କଥା ମୁତାବକ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ମାନିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିବା। ଏବେ ଦେଖ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଅ ଫେରି ଯାଅ ବୋଲିକି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଅଛି ବାଟରେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆର୍କଲାଉସ ସେଠି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତୁମେ ତୁମେ ବେଥଲେହେମକୁ ମାନେ ନାଜରତକୁ ଯାଅ ବୋଲିକି ମାନେ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦିଆହେଲା କୁହାହେଲା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଯେ କଥା ମାନିବେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମର ପରିବାରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ଆମେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କମରେ କମ୍ ଆମେ ସବୁଦିନ ମାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ପରିବାରରେ ସେମାନେ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବି କିଛି କାମ ଦାମ କରିବାଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଆଉ ସାଧୁ ଯୋସେଫ ବିଶେଷ କରି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ସମୟରେ ବିପଦ ସମୟରେ ସବୁ ସେମାନେ ମିଶିକି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁକରି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବାଟରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀର ବାଟରେ ଏହା ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଟରେ ଏହା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଏକତା ରଖିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ନହେଲେ କିଛି ପରିବାର ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ, ପରିବାର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମର ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମର ପରିବାରକୁ ପବିତ୍ର ପରିବାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଲେ କେତେକ ପରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ହାଟ ବଜାର ପରି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଖାଲି ବେପାର ଚାଲିଛି। ବାପା ମତ ଦିଅ, ବାପା ଦେଲେ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହାଟ ବଜାର ବେପାର ପରି ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ବାଲା ପରି କେତେକ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଟ ପରି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପରି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇପ୍ର ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ପରି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବାହାରେ ଗଲେ, ସେ ଆସିଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ, ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଚାଲିଲା, ଆଉ କିଛି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ପରି। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେହି ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ହେଲେ ଆଉ ସେହିପରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ପରିବାରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିବାର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପରିବାର। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ସାଧୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ, ଏକତା, ଶାନ୍ତି, ସହିଷ୍ଣୁତା ଆଉ ପବିତ୍ରତା, ବଦାନ୍ୟତା, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପରିବାରରେ ଥିଲେ ଆମର ପରିବାର ପବିତ୍ର ପରିବାର ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମର ପରିବାରକୁ ପବିତ୍ର ପରିବାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ମାନେ ଆମର ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ, ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ ସେଇ ସହଯୋଗ କରୁଅଛୁ ପରିବାରରେ, ସମ୍ମାନ, କ୍ଷମା, ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ପରିବାର ହେବ। ନାଇଁକି ମୁଁ ଏ 3-4 ପ୍ରକାର ପରିବାର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି। ଆମର ପରିବାର ଯେମିତି ସେମିତି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଆମର ପରିବାର ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବ, ହଷ୍ଟେଲ ପରି ହେବ, ବେପାର ହାଟ ବଜାର ପରି ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତାର ପରିବାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ପରିବାର ଯୀଶୁ, ମାରିଆ, ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଇ ଆମେ ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପରିବାର ହେବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର,
तुम्हें ही जगत को गोटे गरीब परिवार जन्म हेल एवं पारिवारिक जीवन को तुम्हें आशीर्वाद देल प्रभु से आम तुमको धन्यवाद देवचु आम परिवार मान को तुम्हें आशीर्वाद कर आमर परिवार को तुम्हें पवित्र कर तुम ठारे सहयोग करी तुम ठारे प्रार्थना करी तुमर एक अन्यर जत्न नहीं कि आमर परिवार को गोटे पवित्र परिवार करने आम मान को साहाय्य कर ये प्रभु यही प्रोग्राम देखुवा समस्त को तुम्हें विशेष आशीर्वाद कर यह सब प्रार्थना आम करुचु तो पूरे उत्तर जीशु कृष्ण मध्यस्थारे आमे सर्वशक्ति परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान समस्त को आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन आपण मान समस्त को जय जीशु।